Okay, yesterday we have studied streamline flow, and here in streamline flow, what we have seen, when a liquid reaches to a particular point, all the particles reaching at that point will have the same velocity. And this tube, this type of tube, left end area cross section is more than the right end. Right end area cross section is less. So when liquid flow through such a tube, A into V is a constant. That is the equation of continuity. A into V is a constant. What is A? Area cross section. What is V? Velocity. So area cross section into velocity is a constant. That means if area cross section is more, velocity of the liquid in that tube, that part will be less. Product is constant. A into V is a constant. The equation of continuity is that. The area cross section is more, velocity is less. Here you see area cross section is less. So what can you say about its velocity, children? What will be velocity? Dibangsha? Velocity increases. Velocity increases. An example while watering the plants with our hose, we can see when we close the end near to the plant, if you close the end, area cross section decreases and water move out with a very high velocity. When we close some part of that opening, that means when we reduces the area cross section, velocity increases. A into V is a constant. What is the equation of continuity? When liquid flow through a tube, A into V is a constant. What is A? Area cross section. What is V? Velocity. If area increases, velocity decreases. Area cross section decreases, velocity increases. That we have seen. Okay. Then next is Bernoulli's theorem. So here we can see the mass of the liquid. This implies that the total mass of the fluid entering a given tube through any cross-section of the tube in a given time interval is equal to the total mass of the fluid flowing out of the tube from any other cross-section in the same time interval. Consider a tube of flow represented by AB with area of cross-section A1 and A2 at the two ends A and B. Let V1 and V2 be the velocities of the fluid at ends A and B. Consider an incompressible, irrotational, and non-viscous fluid flowing in a streamline flow in the tube. To find the volume of the fluid, VA going into the tube with the velocity V1 through the cross-section A in time delta t. Consider a small cylinder of length V1 delta t. The volume of the fluid going into the tube through the cross-section at A is A1 V1 delta t. Do you know how you got this equation? Volume. Volume of the liquid entering into the tube in a time delta t. Volume of the liquid entering into the tube in a time delta t at the end A of the tube. Volume. Volume, how will you find? Area cross section into height. This height, how you got? Height is velocity of the liquid into time interval. Velocity into time, that is distance or height. Here it is height. So the liquid volume of the liquid entering per second, entering in a time delta t. That is A1 area cross section into velocity into delta t. Understood this step, children? Understood? Volume calculation? No answer. Step മനസ്സിലായോ? Volume of the liquid entering in a time delta t. Delta t time liquid എത്ര വോള്യം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സിലായോ? വോള്യം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടി? വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം. ലിക്വിഡ് ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു
വെലോസിറ്റി എത്രയാ v1. അപ്പൊ അതുമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വോളിയം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ലീവിങ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? വോളിയം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ലീവിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ബി, വി ബി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ വി ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആരിന് പറയാ? A2 V2 into ഡെൽറ്റ ടി, A2 V2 ഡെൽറ്റ ടി. ഇനി ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എൻറ്ററിങ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർമുല? വോളിയം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എൻറ്ററിങ് പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ? കറക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഈ ഡെൽറ്റ ടി ഇങ്ങോട്ട് വരും പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ടൈം, പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. അപ്പൊ A1 V1 ആവും. വോളിയം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എൻറ്ററിങ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ A1 V1 പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എൻറ്ററിങ് ഇന്ന ടൈം ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ A1 V1 ഡെൽറ്റ ടി പറയണം. പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ചോദിക്കുമ്പോൾ A1 V1. അതുമാതിരി ഇവിടെ A2 V2 ആയിരിക്കും വോളിയം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. ഓക്കെ. If rho is the density of the fluid, the mass of the fluid, Ma, entering the tube at A in time delta t, is A1 V1 delta t rho. Similar. മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വോള്യം കിട്ടി. ഇനി മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? വോള്യം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി. വോള്യം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ചെയ്യാം. സോ വി ഗോട്ട് A1 V1 ഡെൽറ്റ ടി റോ. ഇനി മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എൻറ്ററിങ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി ഉണ്ടാവില്ല. മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എൻറ്ററിങ് പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് A1 V1 റോ. ഇനി മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ലീവിങ് പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് A2 V2 റോ. ഇനി റോ സെയിം ആണ്. Both and the density of the liquid, it is an incompressible liquid. Even though area cross section is decreasing, it is not compressible. So density is not changing. So the density is same. So you can write mass of the liquid entering per second at the end A1 V1 per second എന്ന് പറയുമ്പോൾ A1 V1 rho equal to A2 V2 rho. Okay. Early, consider a small cylinder of length V2 delta T at the end B. Then, the volume of the fluid VB going out of the tube through the cross section at B in the same time delta T is A2 V2 delta T. Hence, the mass of the fluid MB leaving the tube at B in the same time delta T is A2 V2 delta T rho. As the fluid is incompressible, its density remains constant. As the mass of the fluid entering is equal to the mass of the fluid leaving the tube, we have A1 V1 delta T rho is equal to A2 V2 delta T rho. On simplification, we get A1 V1 is equal to A2 V2. This expression is called the equation of continuity. If we consider various points in the tube where the അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ബെർണോളിസ് ആണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എനർജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ലിക്വിഡിന് ഏതൊക്കെ എനർജി ഉണ്ടെന്ന്. വിച്ച് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി എ ലിക്വിഡ് ക്യാൻ പൊസസ്. ആൻഡ് യു സി പ്രഷർ എനർജി, kinetic energy, potential energy. Kinetic energy and potential energy you are knowing, but you know it is also having pressure energy. Liquid is also having pressure energy due to the pressure difference. And here this is the scientist Bernoulli. And you know Bernoulli's principle is very, very important. Okay, and when total energy, it is also in accordance with the energy conservation. When liquid flow through a tube of varying cross section, flow is streamlined. If the liquid is incompressible, in that case the total energy is conserved. That means if one energy decreases, other two energy will increase. So all together, when we add potential energy, kinetic energy, and pressure energy, all when we add, that remains a constant. So this that is what we have to prove here. Any cross section of the tube, the total energy remains constant. If one energy decreases, other energy increases. So when we find the total,
the energy remains constant. That is what we have to prove here. Okay. States that for a streamlined flow of an ideal liquid, the total energy per unit mass remains constant at every cross section throughout the flow. Consider an ideal liquid of density rho flowing steadily through a tapering pipe from its wide end A to its narrow end B. Let H1 and H2 be the height of ends A and B from ground level. Let P1 be the pressure on the liquid, A1 be the area of cross section, and V1 be the velocity of the liquid at end A. Let P2 be the Okay, I will explain here. So here you can see a pipe of varying cross section. Same cross section ഉള്ളതല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ബെർണോളിസ് തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവരി ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാം. അറ്റ് എനി ക്രോസ് സെക്ഷൻ വൈഡ് എൻഡിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നാരോ എൻഡിലായാലും എവരി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് കൺസേർവ്ഡ്. ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ എനർജി? പ്രഷർ എനർജി നമ്മളെപ്പോഴും പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് എടുക്കും. പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്, കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് ദ ഫ്ലോ ഷുഡ് ബി സ്ട്രീം ലൈൻ. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ. കണ്ടീഷൻ തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവില്ല. അപ്പം വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ട്യൂബ് ഓഫ് വേരിയിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ്. പിന്നെന്താ കണ്ടീഷൻ? സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആയിരിക്കണം. ടർബുലന്റ് ഫ്ലോയിന് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല, സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആയിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? ഇൻകംപ്രസിബിൾ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം. കംപ്രസിബിൾ ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ മാറും. അപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇൻകംപ്രസിബിൾ ലിക്വിഡ്, ഐഡിയൽ ലിക്വിഡ് എടുത്താൽ മതി. ഐഡിയൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ, നോൺ വിസ്കസും ആയിരിക്കും ഐഡിയൽ ലിക്വിഡ്. അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി, അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷനൊന്നുമില്ല, ഫ്രിക്ഷനൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ. അപ്പം നോൺ വിസ്കസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് എവറി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോ മനസ്സിലായി. ഇവിടെ പ്രഷർ P1 ആണ്, ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഹൈ വെലോസിറ്റി ആണ്, അല്ല ഈ വെലോസിറ്റി V1 ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് A1 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് H1 from the ground level. And here at other end B, it is at a higher level than this one, H2 level. So what happens? Potential energy increases. Potential energy of the liquid at this end will be mg H1. At this end it will be mg H2 potential energy. And velocity, you know, where V1 is the velocity of liquid entering and V2 is the velocity of the liquid leaving. So velocity, will it increase or decrease when it move from this wider end to narrow end? What will happen to velocity, children? Velocity, what happened? Krishna Sri, what happened to velocity? Wider end to narrow end when it comes, velocity increase or decrease? Decrease. Apa Maharunisa, what happened? അതാണ് ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കണ്ട, വൈഡ് എൻഡിൽ നിന്ന് നാരോ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി A×V കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ടീച്ചർ? ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറഞ്ഞു, അപ്പൊ വെലോസിറ്റിക്ക് എന്താ വരിക? വെലോസിറ്റി കൂടും വെലോസിറ്റി. അപ്പൊ അതാണ്, അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി പഠിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം. അതായത് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടും. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകണില്ല. അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എൻ്ററിങ് പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് A വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ലീവിങ് പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് B. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? A×V is a constant. അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയുന്നത്. ഇൻ ദ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് A×V is a constant. അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കൂടി, അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി. ലിക്വിഡ് താഴത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി, കൈനറ്റിക് എനർജി, ട്യൂബ് നേരോ ആയതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടി. പക്ഷേ ഒരെനർജി അവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു എനർജി അവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും അത്?
3 എനർജിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, പ്രഷർ എനർജി, കൈനറ്റിക് എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി, പക്ഷെ ഏതാണ് ഒരു എനർജി കുറഞ്ഞത്? പ്രഷർ പ്രഷർ എനർജി അവിടെ കുറഞ്ഞു. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ലിക്വിഡിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ നല്ല വർക്ക് ചെയ്യണം, മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ. ആ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് ആ ലിക്വിഡ് അവിടെ എത്തുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. വർക്ക് ഈസ് ഡൺ. ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും, വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ലിക്വിഡ് ആണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താ, അത്രയും വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷർ എനർജിക്ക് കുറവ് വന്നു. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ എനർജി ആണ് എന്തായി മാറുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയി മാറുന്നത്. ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പ്രഷർ എനർജിയിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ്, അതാണ് എന്തായി മാറുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ടീച്ചർ നോട്ട്സ് വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. കഴിഞ്ഞ നോട്ട്സ് വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Okay. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ട ട്യൂബ്. ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് h1 ആൻഡ് at a height h2. ഇനി ഓരോ അതിലെന്തൊക്കെ പറയാം? P1 pressure applied on the liquid at the end A. P2 pressure applied at the end B. V1 velocity of the liquid entering at the end A. Velocity of the liquid entering at the end B, that is V2. ഇനി A1 A2 small letters A1 A2 എന്താണത്? ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് at the end A and area cross section of the tube at the end B. A1 A2. ഓരോ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, ഓരോ ടേംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. H1 H2 എന്താണ്? ഹൈറ്റ്, mean height of the section A and B from the ground level. V1 V2 velocity of the liquid flow at the end A and B respectively. റോ 1 റോ 2 എന്ന് എഴുതുന്നില്ല, കാരണം ഇൻകംപ്രസിബിൾ ലിക്വിഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. therefore rho is same, density of the liquid is same. ഇനി the liquid flow from A to B, therefore P1 is greater than P2. I told you the entering part pressure is more, that's why liquid flows to the upper part. So P1 is greater than P2. Then mass of the liquid crossing per second through any section of the tube. Mass of the liquid നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. A1 V1 റോ ഈക്വൽ ടു A2 V2 റോ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ ടി ഇല്ലാത്തത്. മാസ് ഓഫ് ദ മാസ് എം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ക്രോസിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ് എടുത്തു നമ്മളിവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഡെൽറ്റ ടി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ക്രോസിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി എഴുതുണ്ടാവില്ല. A1 V1 റോ equal to A2 V2 rho equal to m. Therefore AV is a constant. അതാണ് equation of continuity. A1 is greater than A2, V2 is greater than V1, A into V is a constant. So A1 V1 equal to A2 V2, that's equal to what? M by rho 1, M by rho. Mass by volume, mass by density, അതായത് വോളിയാണ്. M by A1 V1 equal to A2 V2 equal to M by rho is equal to V, capital V എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Now force on the liquid at section A. Force കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. At the end A, force ഫോർമുല എന്താണ്? പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ്, പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ പ്രഷർ നമ്മൾ പഠിച്ചു. therefore force equal to pressure P1 area cross section A1, pressure into A1, and force of the liquid at the end B, P2 A2. ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ, ഫോഴ്സ് കിട്ടി. ഇനി വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് on the fluid by the pressure energy at the section A. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഡൺ കാണാ? ഫോഴ്സ് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ഡൺ കാണാ? ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? V1 ഡെൽറ്റ ടി. അപ്പൊ പെർ സെക്കൻഡ് എടുത്തോണ്ട് ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടേക്ക് വന്നു. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? V1 ഉള്ളൂ. P1 A1
V1. ഇനി A1 V1 എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. M by rho equal to V. M by rho equal to V. അപ്പൊ P1 V കിട്ടി. Work done per second on the fluid by the pressure energy at the section A equal to P1 A1 V1 equal to P1 V. ഇനി വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ ദ ലിക്വിഡ് ബൈ ദ പ്രഷർ എനർജി. അപ്പൊ ആ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് അത്രയും ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ ബൈ ദ പ്രഷർ എനർജി എടുക്കണം. P2 A2 V2 ഈക്വൽ ടു P2 ഇൻറ്റു V. ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡ് അവിടെ എത്തിയത്. പ്രഷർ എനർജിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട്. ഇനി അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് എനർജിയൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസസ്, കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ. നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ പ്ലസ് എടുത്താൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ലിക്വിഡ് മൈനസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് P1 V മൈനസ് P2 V ആണ് നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ്. നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ കാണുന്നെങ്കിൽ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഓൺ ദ ലിക്വിഡ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഓൺ ദ ലിക്വിഡ്. നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ ദ ലിക്വിഡ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് കാണുമ്പോൾ ബൈ ദ ലിക്വിഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മൈനസ് എഴുതണം. ഇനി അതൊന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ എനർജി എന്ന് എഴുതാം. when liquid move from A to B, difference in pressure energy. ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ ആണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ പ്രഷർ എനർജി ഇവിടെ P1 V. ഈ വോള്യത്തിലുള്ള ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷർ എനർജിയാണ് P1 V മൈനസ് P2 V. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ എനർജിയാണ് P1 V മൈനസ് P2 V. അതാണ് എന്തായി മാറുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി, ഇൻക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി? mgh2 minus mgh1. What is the increase in kinetic energy? Half mv2 square minus half mv1 square. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ എനർജി ഇതാണ് P1 V മൈനസ് P2 V ഈക്വൽ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇത് രണ്ടിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് മാറി ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ എനർജി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്താൽ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നതിൽ 1 എഴുതിയ ടേംസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, 2 എഴുതിയ ടേംസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ P1 V ഇവിടെ ഏതാ 1 എഴുതിയത് മൈനസ് mgh1 ആണ്. അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായി? പ്ലസ് mgh1. ഇവിടെ മൈനസ് ഹാഫ് mv1 സ്ക്വയർ ആണ്. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഹാഫ് mv1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2 ഉള്ള ടേംസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. P2 V പ്ലസ് I ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ പ്ലസ് mgh2 പ്ലസ് ഹാഫ് mv2 സ്ക്വയർ. മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് സെയിം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മാസ് സെയിം ആണ് per second. Mass of the liquid entering per second equal to mass of the liquid leaving per second. അപ്പൊ ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ എം. എന്തിനാണ് ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ എം? അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എനി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ദ പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്. എല്ലാം യൂണിറ്റ് മാസിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്, കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബൈ എം ചെയ്യണം. ഡിവൈഡിങ് ബൈ എം വി ഗെറ്റ് P1 into V by M plus ഇത് മാസ് എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി GH1 പ്ലസ് ഇത് എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഹാഫ് V1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു P2 into V by M പ്ലസ് GH2 പ്ലസ് ഹാഫ് V2 സ്ക്വയർ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ V by M എന്താണെന്ന് എഴുതും. വാട്ട് ഈസ് V by M? വോള്യം ബൈ മാസ്. എന്താണത്? വോള്യം ബൈ മാസ്. മാസ് ബൈ വോള്യം ഡെൻസിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ വോള്യം ബൈ മാസോ 1 ബൈ ഡെൻസിറ്റി വരും. അപ്പൊ P1 ബൈ റോ വരും ഇവിടെ കേട്ടാ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മാസ് ബൈ വോള്യം ഡെൻസിറ്റി. അപ്പൊ V ബൈ എം എന്താണ്? 1 ബൈ റോ. V ബൈ എം 1 ബൈ റോ. അപ്പൊ നമുക്ക് P1 ബൈ റോ പ്ലസ് GH1 പ്ലസ് ഹാഫ് V1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു P2 ബൈ റോ പ്ലസ് GH2 പ്ലസ് ഹാഫ് V2 സ്ക്വയർ. അതാണ് ഇത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ A1 V1 ഈക്വൽ ടു A2 V2 ഈക്വൽ. അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? A ഇൻറ്റു V ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതാം. അതുമാതിരി 1 ഉം 2 ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി? P ബൈ റോ പ്ലസ് GH പ്ലസ് ഹാഫ് V സ്ക്വയർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതാണ് ബെർണോളിസ് തിയറത്തിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ബെർണോളിസ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ പറയാ നമ്മൾ? ത്രൂ എനി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ, in the case of an ideal liquid, incompressible, പിന്നെ non-viscous liquid,
ദ ടോട്ടൽ എനർജി, ഏതൊക്കെ എനർജി ആഡ് ചെയ്യണം? പ്രഷർ എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താലും ഈ സം ഓഫ് പ്രഷർ എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതാണ് ബെർണോളി പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടീച്ചർ എഴുതിയത് കാണിച്ചു തരാം. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, 5 മാർക്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പോയി എല്ലാവരും എഴുതി പഠിച്ചോ കേട്ടോ. അടുത്ത എക്സാമിന് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഒന്നും കൂടെ പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു. Bernoulli's theorem. This theorem states that for the streamlined flow of a, ഇപ്പോൾ ഓരോ വേർഡിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്ട്രീംലൈൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ലിക്വിഡ്. കണ്ടാ, ഐഡിയൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ്, നോൺ വിസ്കസ് ആണ്, അതൊക്കെ അതിൽ പെടും. ഐഡിയൽ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും പെടില്ല. ഐഡിയൽ ലിക്വിഡ്, ദ ടോട്ടൽ എനർജി. ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പെടും? പ്രഷർ എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, കൈനറ്റിക് എനർജി, സം ഓഫ്, അതാണ് ടോട്ടൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ്. നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് മാസിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വേർഡ് വേണം. റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് എവറി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ. ഇത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പോയിന്റിനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും ചുരുക്കി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെന്റൻസിൽ പറയാം. ഫ്ലോ ഈസ് സ്ട്രീം ലൈൻ, ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഇൻ ഐഡിയൽ ലിക്വിഡ്, ടോട്ടൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പറയണം പെർ യൂണിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു Bernoulli's theorem, and the streamlined flow of an ideal liquid, the total energy, that is the sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit mass remains constant at every cross section throughout the liquid flow. An ideal liquid is which is perfectly incompressible and non-viscous. അതാണ് ഐഡിയൽ ലിക്വിഡിന്റെ മീനിങ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് കേട്ടോ. ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എൻറ്ററിങ് പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് എ? മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എൻറ്ററിങ് പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എൻറ്ററിങ് പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് എ, മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എൻറ്ററിങ് പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? മാസ് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ? അത് ആദ്യം വോള്യം കാണണം അല്ലേ? വോള്യം എങ്ങനെ കാണും? വോള്യം എങ്ങനെ കാണാം? വോള്യം ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് കാണും. ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ കാണും? വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് V1 ഡെൽറ്റ ടി. ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ A1 V1 ഡെൽറ്റ ടി, അതാണ് എന്ത്? വോള്യം. ഇനി മാസ് ബൈ വോളിയാണ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പറ, എങ്ങനെയാണ് മാസ് കാണാന്ന് പറ. മാസ് എങ്ങനെ കാണും? മാസ് ബൈ വോളിയാണ് ഡെൻസിറ്റി. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മാസ് കാണണം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ചെയ്യണ്ടേ? ഡെൻസിറ്റി റോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി, ഡെൻസിറ്റി വോളിയാണ് അല്ല, ഡെൻസിറ്റി റോ ആണ്. അപ്പൊ വോളിയം A1 V1 പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ A1 V1 റോ അല്ലേ? A1 അതന്നെ A1 V1 റോ എന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ലീവിങ് പെർ സെക്കൻഡോ A2 V2 A2 V2 റോ എന്ന് വരും അല്ലേ? അതാണ് മാസ്. അപ്പൊ A1 V1 ഈക്വൽ ടു M ബൈ റോ, A2 V2 ഈക്വൽ ടു M ബൈ റോ. ഇനി മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ്? വോള്യം. മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ്? മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി വോള്യം. മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി വോള്യാണ്. അപ്പൊ M ബൈ റോ എന്നുള്ളത് VI വോള്യം. A1 V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ വോള്യം A1 V1 ഈക്വൽ ടു A2 V2 ഈക്വൽ ടു വോള്യം. അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് വോള്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. A1 V1 റോ ഈക്വൽ ടു A2 V2 റോ ഈക്വൽ ടു M. അപ്പൊ A1 V1 ഈക്വൽ ടു A2 V2 ഈക്വൽ ടു M ബൈ റോ. M ബൈ റോ എന്താണ്? വോള്യം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആണ്. ആൻഡ് A1 is greater than A2, therefore V2 is greater than P1 according to equation of continuity. ഇനി
pressure at the end A is more than the pressure at the end B. So pressure energy decrease when the liquid flows from lower level to higher level. Pressure energy is decreasing. What is the decrease in pressure energy? P1V minus P2V. Decrease in pressure energy is P1V minus P2V. ഇനി അത് എന്തായിട്ടാണ് മാറിയത്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഇൻക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം. കണ്ടോ, P1V മൈനസ് P2V നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? mgh2 minus mgh1 increase in potential energy plus increase in kinetic energy. ഇനി എളുപ്പമായി, വെറുതെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യേ വേണ്ടു. 1 ഉള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ഒരുത്തി കൊണ്ടുവരാ, 2 ഉള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ഒരുത്തി കൊണ്ടുവരാ. ഉണ്ടാ, അപ്പൊ നമ്മൾ P1V പ്ലസ് mgh1 പ്ലസ് ഹാഫ് mv1 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു P2V പ്ലസ് mgh2 പ്ലസ് ഹാഫ് mv2 സ്ക്വയർ. ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇനി ചില ബുക്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യം പറയുന്നുണ്ട്. പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ V കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തായി? P1 മാത്രമായി. ഉണ്ടാ, P1 ഇവിടെ വോള്യം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാസ് ബൈ വോള്യം എന്തായി? ഡെൻസിറ്റി ആയി. അപ്പൊ ρgh1 എഴുതണം. ഇവിടെ നമ്മൾ വോള്യം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ മാസ് ബൈ വോള്യം ഡെൻസിറ്റി ആണ്, ρv1 സ്ക്വയർ എന്നാവും. അപ്പൊ അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് m കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ വോള്യത്തോണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബൈ വോള്യം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യം എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തതെങ്കിൽ വോള്യത്തോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ V/m നമ്മൾ 1/ρ എടുക്കണം. വോള്യം ബൈ മാസ്, 1/, മാസ് ബൈ വോള്യം ഡെൻസിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ വോള്യം ബൈ മാസ് 1/ρ. അപ്പൊ P1/ρ പ്ലസ് GH പ്ലസ് ഹാഫ് V സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ബെർണോളിസ് തിയറം മനസ്സിലായോ? ബെർണോളിസ് തിയറം അത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. ഇത് പറ, മനസ്സിലായോ എന്ന് പറ. മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ. 2 ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം. കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ടെക്സ്റ്റിൽ ടോറിസെല്ലി ലോ അങ്ങനെ കുറെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. 2 ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി. എല്ലാം കൂടി പഠിക്കണ്ട. 2 ടീച്ചർ എടുക്കുക, അത് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്രേ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സ്പ്രേയിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ഇങ്ങനെ നോസിലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ? സ്പ്രേയർ, അറ്റമൈസർ ഓർ സ്പ്രേയർ, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ അറ്റമൈസർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ഇരിക്കുന്ന ബോട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് തന്നെയാണ്. സ്ട്രോ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കില്ലേ, അതിലും അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കാം. അപ്പൊ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എ ട്യൂബ്. ഇവിടെ ഇത് സ്പ്രേ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും, ഇതിൽ കൂടെയാണ് വരിക സ്പ്രേ ഒക്കെ. കംസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദിസ് ട്യൂബ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വെറുതെ പ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അർത്ഥം? എയർ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ട്യൂബ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് വെൻ വി പ്രസ് ദിസ് റബ്ബർ ബൾബ്. റബ്ബർ ബൾബുകളൊന്നല്ല ഇപ്പൊ അത് വേറെ സ്പ്രേയറിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ബൾബൊന്നുമില്ല. വേറെ അവിടെ നമ്മൾ അമർത്തുമ്പോൾ എയർ പോകുന്നുള്ളൂ. വെൻ വി പ്രസ് ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? എയർ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ട്യൂബ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. ഒറ്റ പ്രസ്സിന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എയർ മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദിസ്, അതായത് P2 പ്രഷറാണ്. പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ട്യൂബ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്യൂബ്, ഈ ട്യൂബിന്റെ അതിലത്തെ എയറാണ് പോയത്. എയർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ വാക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ലെസ് പ്രഷറാണ്. പ്രഷർ ഇസ് ലെസ്. ബട്ട് ഹിയർ യു നോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ. ഒരു ബോട്ടിലിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും. പുറത്ത് എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടോ ആ പ്രഷർ തന്നെ ആയിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 ആണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷർ P2 ലെസ് ആണ്, കുറഞ്ഞു. നമ്മൾ വെൻ വി സ്ക്വീസ് ദ ബൾബ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വെരി മച്ച്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ വിൽ പ്രസ് ദ ലിക്വിഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. പ്രഷർ ഇവിടെ കൂടി. അപ്പൊ ഈ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണ്. പ്രഷർ കൂടുതൽ ഇവിടെ അമർത്തി, ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ലിക്വിഡ് പോകും. പ്രഷർ നമ്മൾ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെയാണ്? എയർ പ്രഷർ കൂടിയ ഭാഗത്ത് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നല്ലേ വിൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്. അപ്പൊ
liquid flows from high pressure region to low pressure region. പ്രഷർ ഡിക്രീസ്, അത് ഈ ന്യൂനമർദ്ദം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും മഴ ഉണ്ടാവണ ന്യൂനമർദ്ദം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മർദ്ദത്തിൽ മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഷറാണ്, പ്രഷറിന് വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ the pressure here increases than the pressure here, so liquid rises. അപ്പൊ during the next squeezing of this bulb that will comes out. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എയറോക്രാഫ്റ്റ് വിങ് ഓർ എയറോഫോയിൽ, അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എയറോപ്ലെയിൻ വിങ്, അതായത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ല നല്ല പിക്ചറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. എയറോഫോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പുള്ള ഒരു സോളിഡ് ബോഡിയാണ് എയറോഫോയിൽ. AEROFOIL, എയറോഫോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡ് ബോഡിയാണ് അങ്ങനെ ഷേപ്പിൽ. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു അപ്വേർഡ് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ വിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എയറോഫോയിൽ. അപ്പൊ എയറോപ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? അതിങ്ങനെ റൺവേയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി ഓടിയിട്ടാണ് ആ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് അത് മുകളിലേക്ക് പറക്കുന്നത്. ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി പോണത്. അപ്പൊ അതിന് എയറോപ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്? റൺവേയിൽ ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ എയറോപ്ലെയിൻ, ഇപ്പൊ ഇത് എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്, എയറോഫോയിലിന്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് എയറോപ്ലെയിൻ. അപ്പൊ അതായത് ഈ ഇവിടെ തിക്കറും ഇവിടെ ട്രെയിലിംഗ് എഡ്ജ്, ഇത് ട്രെയിലിംഗ് എഡ്ജ്, ഇത് ലീഡിങ് എഡ്ജ്. ലീഡിങ് എഡ്ജ് എപ്പോഴും തിക്കായിരിക്കും, ട്രെയിലിംഗ് എഡ്ജ് എപ്പോഴും തിന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, എയറോപ്ലെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യാൻ, റൺവേയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എയർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്കല്ലേ വീശ. എയർ ഫ്ലോ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് കാരണം, ഇതിന്റെ ഷേപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എയറോഫോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയറോപ്ലെയിൻ ബീങ് ഈസ് എ പെക്യൂലിയർ ഷേപ്പാണ്. അതായത് ഇവിടെ മോർ കർവ്ഡ് ആയിരിക്കും, അപ്പർ പാർട്ട് ഈസ് മോർ കർവ്ഡ് ദാൻ ദ ലോവർ പാർട്ട്. പിന്നെ ലീഡിങ് എഡ്ജ് ഇസ് തിക്കർ ദാൻ ദ ട്രെയിലിംഗ് എഡ്ജ്. അതൊക്കെ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്, പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത്? അതിനൊരു അപ്വേർഡ് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടണം റൺവേയിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫോർവേഡ്, അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ കാറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് വീഴ്ച? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഡ്യൂ ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് the velocity of the air above the aerofoil becomes more. മുകളിലുള്ള കുറേ എയർ ഇങ്ങോട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുക നല്ല വെലോസിറ്റിയിൽ. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഡ്യൂ ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ എയറോഫോയിൽ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ above it becomes high velocity ആവും. ഹൈ വെലോസിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെർണോളിസ് തിയറി അനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി, അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി എയറിന്റെ കൂടി, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ എനർജി കുറയും. ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കൂടി പ്രഷർ എനർജി കുറയും, ലോ പ്രഷറായി. അപ്പൊ താഴെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ലോ വെലോസിറ്റി ആണ്. സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ പോലെ കാണാം നമുക്ക്. ക്രൗഡിങ് ഒന്നുമില്ല, സെപ്പറേഷൻ കൂടുതലാണ്. അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർ ബിലോ ദ വിങ് ഈസ് ലെസ്. വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു, അപ്പൊ പ്രഷർ കൂടി. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ്, സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ട്യൂബ് ഓഫ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഈ സെക്ഷനിൽ വെലോസിറ്റി കുറവാണ്, ഈ സെക്ഷനിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ കുറയുമ്പോ പ്രഷർ കൂടും, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോ പ്രഷർ കുറയും. അതാണ് ബെർണോളിസ് തിയറം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലോവർ റീജിയനിൽ ഹൈ പ്രഷറും അപ്പർ റീജിയനിൽ ലോ പ്രഷറായി. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി. എന്താ താഴേന്ന് ഭയങ്കര പ്രഷർ വരുന്നു മുകളിലേക്ക്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനൊരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി മുകളിലേക്ക്. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭയങ്കര കൊടുങ്കാറ്റ് സമയത്തൊക്കെ നമ്മള് ഈ ഓലമേഞ്ഞ വീടുകളുടെ റൂഫ്, ഓലമേഞ്ഞ വീടൊന്നല്ല, ഇപ്പൊ ഷീറ്റ് അടിച്ചത് തന്നെ പൊന്തി പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? പല വീട്ടിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഷീറ്റ് അടിച്ചതൊക്കെ നല്ല കാറ്റ് വീശുമ്പോ പൊന്തി പോകും. അതെന്താ കാരണം? മുകളില് ഭയങ്കര വെലോസിറ്റി വരും കാറ്റ് വീശുമ്പോ. താഴെ സാധാരണ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ആ പ്രഷറും ആ വെലോസിറ്റിയൊക്കെ, താഴെ വലിയ വെലോസിറ്റി ഒന്നും വരില്ല, മുകളിൽ ഭയങ്കര വെലോസിറ്റി വരും കാറ്റ് വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ വരും. അപ്പൊ താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് ആ ഷീറ്റ് അടിച്ചതടക്കം അങ്ങനെ പൊന്തി പോണത്. റൂഫ് ഓലമേഞ്ഞ വീടൊക്കെ പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? അതൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു, ഷീറ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു.